कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Chanting பண்ணி கொடுத்தீங்க. Pranams. Thank you so much. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Usha Devi Mataji, Malati Mataji, Bhamini Mataji. Pranams. நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல 10th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம சாண்டிங் அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க, அதாவது பகவான் வேறு பகவான் நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ அதே அளவுக்கு சக்தி அவங்களோட நாமத்துக்கும் உண்டு அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். கலியுக தர்மம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அந்த வகையில நம்ம வந்து எப்பயும் சாண்டிங் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம எப்பயும் பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் ரூபத்து மேல கவனம் செலுத்துறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தது அப்படின்னா கூட நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது, ஏன்னா சாண்டிங்லயும் பகவானோட சக்தி அதுலயும் அதாவது ஹரிநாமத்துல இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதனால சாண்டிங் பண்ணும்போதும் நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா தான் அர்த்தம். நம்ம ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்போம், ஆனால் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நாமத்தை சொல்லும்போது பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதா அர்த்தம். எதனால இந்த மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும், 24/7 பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி எப்பயுமே, ஏன்னா கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா 8வது அத்தியாயத்துல. அதுல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க நமக்கு, எப்பயும் நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். அந்த முறை வந்து நம்ம வந்து ரூபத்தை தியானம் பண்றதுன்றது கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தா கூட சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம பகவானை நினைச்சதா அர்த்தம். அந்த வகையில் நம்ம சாண்டிங் எப்பயும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னதான். ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் முன்னே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாண்டிங்கும் நம்ம நல்லபடியா பண்ணலாம். தினமும் 1 round சாண்டிங் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். அது மாதிரி எப்பயுமே நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும், பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான், ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை அடையணும், அதுவும் இந்த பிறவியிலே அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அதுதான் நமக்கான பிடிமானம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். லெவல் 1ல இருக்கும் பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கும் அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம், பூர்ணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி யுகம் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சிறந்தது ஏன்னா எல்லா யோகங்களும் இதுல அடக்கம். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பூர்ணமா பக்தி யோகத்திலேயே அடங்கி இருக்கிறதுனால பக்தி யோகம் பண்ணாலே நம்ம மற்ற யோக முறைகளை செஞ்சதா அர்த்தம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பக்தி யோகம் எப்படி உயர்ந்தது, அது வந்து நடுவுல இருக்கும். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்துல இந்த 2 அத்தியாயங்களும் ரொம்ப சிறந்தது, 9வது அத்தியாயமும் 10வது அத்தியாயமும். ஏன்னா 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம், ரகசியம், அதுவும் மிகவும் ரகசியம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு பகவானோட ஐஸ்வர்ய யோகம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா, எப்படி இந்த உலகத்தெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரகசியங்களே ரொம்ப ரொம்ப பொக்கிஷமான விஷயங்கள். அதனாலதான் அது வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்ததா நம்ம பாக்குறோம். எல்லா அத்தியாயங்களுமே உயர்ந்ததுதான். அதுல எப்படி எல்லா யோக முறையுமே பகவான்கிட்ட நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கும், பகவானோட நம்மள சம்மந்தப்படுத்தும். ஆனா பக்தி யோகம் சிறந்ததுன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. பக்தி யோகத்துல 9வது அத்தியாயமும் 10வது அத்தியாயமும் மிக சிறந்தது. ஏன்னா 10வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவானோட வைபவங்களை பார்க்க போறோம் சரிங்களா. அவங்களுடைய விபூதி யோகங்கள், மகிமைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுவும் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து பகவான் அப்படி அது, ஏன்னா இந்த அத்தியாயம் சதுஸ்லோகி இருக்கு,
அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரம்பிரம்ம பரந்தாம அப்படின்னு ஏத்துப்பாங்க. சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடேடா அந்த நிலைக்கு நம்மளையும் உயர்த்தும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பகவானோட வைபவங்களும் இதுல வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரியலைசேஷன் இந்த 10வது அத்தியாயத்தில் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சிடும். அந்த வகையில் நம்ம 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி இப்ப பக்தி சேவைகள் என்னென்ன நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 9 வகையான பக்தி சேவைகள். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சன மந்தனம், தாசியம் சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இப்போ இந்த கலியுகத்துல இருக்கோம். தினமும் பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை அடைதல் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா? எல்லாம் இப்போ தியரிட்டிக்கலா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டே வரும் பகவத்கீதையில. இப்போ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதற்கும் ஆச்சாரியர்கள் வந்து நமக்கு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால் சொல்லி தர மாதிரி நமக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளாம் வந்துட்டு இந்த முதல் நிலையில முக்கியமான ஆளா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்துல வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. பக்தி ரசாமத சிந்து அப்படின்றதுல வந்து 64 முறை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? பக்தி யோகத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய பிரின்சிபிள்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ். ஆனா பிரதானமா 5 இருக்கு. அதை நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒண்ணு வந்து அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ் அப்படின்றது. நம்ம வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல எப்பயும் நம்ம இருக்கணும். சாது சங்கம் அது ரொம்ப அவசியம். எதனால அப்படின்னா, நம்ம யாரோட பழகுறோமோ அந்த நிலை தான் நமக்கும் வரும் இல்லைங்களா? உன் நண்பனை பற்றி சொல், உன்னை பற்றி நான் சொல்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் வேர்ப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம யாரு கூட இருக்கோமோ அந்த ஒரு நிலை தான் நமக்கு இருக்கும். நம்ம வேணா ரொம்ப வந்துட்டு பியூரா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம ஒரு கண்டாமினேட்டட் சோலோட நம்ம பழகிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் நமக்கும் அவங்களோட பழக்கங்கள் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சுக்கிருத்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு தூய்மையான பக்தர் கிடைக்கிறது தான். சரிங்களா? ஒரு தூய்மையான பக்தர் மட்டும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை விட வேற ஏதாவது ஒரு சுக்கிருத்தி, ஒரு சிறந்த ஒரு பொக்கிஷம் உண்டானா கிடையாது. அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எதனால பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு வைபவம் மகிமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா அவங்கதான் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள அந்த மயக்கத்துல நம்மள வெளியில கொண்டு வந்து நம்மள பகவானை பத்தி உணர்த்தி பகவான் கிட்ட நம்மள கொண்டு போவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில ஒரு பக்தரோட அசோசியேஷன், தூய பக்தரோட அசோசியேஷன்றது ரொம்ப மஸ்ட். ஏன்னா அவங்களோட நம்ம ஒரு தூய பக்தர் போது எப்பயுமே அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இருப்பாங்க. அவங்களோட நம்ம அசோசியேட் ஆக ஆக நம்மளும் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், அவங்க என்னெல்லாம் செய்யறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம மனசுல அப்படியே பதிய வரும். பதிய வர நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்லைங்களா? குழந்தைங்க கூட நம்ம தவறான பழக்கங்கள் உள்ளவங்க வீட்டுல பழகாதுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த பழக்கம் குழந்தைங்களுக்கும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல உள்ளவங்களோட பழகிறத விட பக்தர்களோட நம்ம நிறைய பழகணும் அப்படின்னா அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ, அவங்க சாண்டிங் பண்றாங்களா, அவங்க ஒரு 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாங்களா, அப்ப சரி நம்மளும் அதை பண்ணுவோம். அவங்களால முடியுதே நம்மளாலையும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் வந்துட்டு அதை எடுத்து பண்ணுவோம். அவங்க இந்த மாதிரி ஆரத்தி எல்லாம் பண்றாங்களா, அவங்க இந்த மாதிரி இந்தந்த பகவத்கீதை பாகவதம் ஸ்லோகங்கள்லாம் இப்படி வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்த்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளும் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மள ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அவங்களாம் இது வேலிகள் மாதிரி. சரிங்களா? நம்மள வந்துட்டு நல்லபடியா பாதுகாப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள எப்பயுமே தக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால எப்பயுமே பக்தர்களோட அசோசியேஷன்றது மஸ்ட். அந்த வகையில் நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப சுக்கிருத்தியோட இருக்கும். ஏன்னா இப்ப இஷ்கான் பெங்களூர் வழியா நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த சத்சங் வந்து எப்பயுமே இருக்கும். சரிங்களா? நீங்க காலையில 4:30க்கு டெம்பிள்ல வந்து மங்களாரத்தி அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் லைவ் டெலிகாஸ்ட். அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜூம் ஐடியில நீங்க வந்து டெம்பிள்ல நடக்கிற அந்த ஆரத்தி பூஜைகள் அதெல்லாம் நீங்க நல்லபடியா பார்க்கலாம். அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. இந்த சாண்டிங் செஷன்ல நம்மளும் கலந்துக்கலாம். சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம தனியா பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆரம்ப நிலையில தூக்கம் வரும், இல்லைன்னா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும், இல்லைன்னா போதும் அப்படின்னு தோணும், இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணலாம்னு தோணும், அப்புறம் அப்படியே விட்டுருவோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் மைண்ட். ஆனா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணே நம்ம பண்ண போதும், காலையில எழுந்து ஜூம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டா போதும். லாகின்ல டெம்பிள் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அங்க நடக்கிற ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அதே சமயத்துல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம சாண்டிங்கும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம அவங்களாம் பக்தர்கள்லாம் சாண்டிங் பண்ணும்போது நமக்கும் என்ன ஆகும்னா அந்த உள்ளுக்குள்ளார நம்மளும் பண்ணணும், அவங்க பண்றாங்க நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அந்த சாண்டிங் பண்றதுன்றது ஒரு கஷ்டமா தெரியாது. ஒரு குழந்தை அம்மா அப்பா கையை பிடிச்சு நடக்க பழகுற மாதிரி
அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நமக்கும் அது வந்துட்டு அப்படியே பழக்கம் வந்துடும். அப்புறம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணாம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப அஃபென்ஸா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி அதனால நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே இந்த மாதிரி இப்போ டெம்பிள் லிங்க் அதில் வந்து துர்கா மாதாஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு குரூப்ல. அதில் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாகவதம் கிளாஸஸ் இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. அதுல நீங்க அவசியம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய கிளாஸஸ்லாம் உண்டு. இப்போ அடுத்த லெவல் 2 அதெல்லாம் நீங்க வந்து அவசியம் ஜாயின் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம பக்தர்களோட அசோசியேஷன் இருக்க இருக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய கிரந்தங்களை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சாண்டிங் பண்ணுவோம். அப்புறம் டெம்பிள்ல நடக்கிற பூஜைகள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அப்ப நம்ம நேரம் கணிசமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம கொண்டு வருவோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அது மஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஃபார் புக்ஸ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? புக்ஸ்னா வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின்றதுதான். பகவத்கீதை நம்மளுக்கு மேனுவல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் வரும், வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி அப்படின்னு. அதே மாதிரி பாகவதம்ன்றது பகவத்கீதை தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ்னா பாகவதம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். சரிங்களா? நம்ம இதுல என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ தியரிட்டிக்கலா அது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்றத பக்தர்களை பார்த்து நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். அதுவும் வந்து அசோசியேஷன் தான், பக்தர்களோட அசோசியேஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சி ஃபார் சாண்டிங், நாம சங்கீர்த்தனம். ஏன்னா கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால நம்ம அவசியம் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டி ஃபார் டெய்டி வர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம விக்கிரக வழிபாடுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இ ஃபார் டேக்கிங் பிரசாதமும் வரும், ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது, இது ரெண்டுமே வரும். நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கணும். இந்த தொண்டைக்குழி வழியா சாப்பாடு இறங்குது அப்படின்னா, ஏன்னா பகவத்கீதை நம்ம பாக்குறோம், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், இதுல ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு ஆஃபர் பண்ணா கூட அதை நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா அதுல என்ன இருக்கணும், அன்பும் பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாமே பகவான் கொடுத்துதான். அந்த இலை நம்ம உருவாக்குனது இல்ல, அந்த தண்ணீர் நம்ம உருவாக்குனது இல்ல, பழங்கள் நம்ம உருவாக்குனது இல்ல இல்லைங்களா? பூக்கள் நம்ம உருவாக்குனது இல்ல, எல்லாமே பகவான் உருவாக்குனது, எல்லாமே பகவானோடது. அதே நம்ம திரும்பி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம அவங்க கிட்டே இருந்து வாங்கினதுதான் நம்ம திருப்பி அவங்க கிட்ட கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட இல்லாததுன்னு ஒண்ணு நம்ம போய் அவங்களுக்கு கொடுக்க போறது இல்லை. ஆனா அந்த சாதனமா இருக்கு அந்த பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், அதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் நம்ம கொடுக்குறோம். அதை பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். சாப்பாடு நம்ம எப்பவுமே எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அது காரணங்கள்லாம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். நமக்காக தான் அதை நம்ம பண்றோம், நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக. பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி கிடையாது, அவங்களுக்கு பசி தூக்கம்லாம் கிடையாது. நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அதையும் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படியே இருந்தாலும் எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னும் போது நம்ம கொடுத்துதான் அவங்களுக்கு அது கிடைக்கணுன்றதும் கிடையாது இல்லைங்களா? சோ நம்மளுக்காக செஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் பக்தி சேவைன்றது. அதனால நம்ம இந்த தொண்டைக்குழி வழியா இறங்குற உணவு அப்படின்றது சாத்வீக உணவா இருக்கணும், அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அது நம்ம கான்சியஸோட ரொம்ப சம்மந்தப்பட்டது. சரிங்களா? உணவுன்றது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் வந்து விஷ்ணுவை வழிபாடு பண்றோம், கிருஷ்ண வழிபாடு பண்றோம்னா ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் நம்ம அவசியம் இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு. இதெல்லாம் பியூரிஃபிகேஷனுக்காக. புக்ஸ் ரீடிங் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தினம் 1 ஹவராவது பாகவதம் கிளாஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணணும். இல்லைன்னா பகவத்கீதை பாகவதம் ஸ்லோகங்கள் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனோட நம்ம அவசியம் வாசிக்கணும் அப்படின்றதுதான். டிரான்ஸ்லேஷனோட வாசிக்கணும், அப்பதான் நமக்கு அதோட அர்த்தம் புரியும். ஸ்லோகங்கள் மட்டும் வாசிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த புரிதல் இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல வந்துட்டு நமக்கு என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்லோகம் உச்சரிச்சு ஒரு பியூரிபிகேஷன் அது மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஆனா புரிதல் அப்படின்றது, அந்த நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணா டிரான்ஸ்லேஷனும் நம்ம வாசிக்கணும். அப்ப இந்த 5 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம நித்தியப்படி பண்ணணும். அப்புறம் தாம்ஸ்ல வாழறது, பகவானோட திருத்தலங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸ்ரீரங்கம், அப்புறம் வந்து மதுரா, விருந்தாவன், பத்ரிநாத், பூரி ஜெகநாத் மந்திர், துவாரகா, அப்புறம் மாயாப்பூர், இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போயிட்டு அடிக்கடி விசிட் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுவும் டூருக்கு போற மாதிரி போகாம பகவான் நடந்த இடம், பகவான் வந்து லீலைகள் பண்ண இடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை அனுபவிச்சு நம்ம வந்து அதை போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யும் போது நமக்கு நல்லபடியா பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், தினம்
இன்னைக்கு சாது சங்கத்தோட நான் இருந்தேன்னா, பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன்னா, இல்ல பாகவதம் நான் வாசிச்சேன்னா, பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிச்சேன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்டிங் இன்னைக்கு இத்தனை ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்டி வர்ஷிப் இன்னைக்கு நான் என்னோட ஆரத்தி, அதாவது நான் காமிக்கின்ற ஆரத்தி, அப்புறம் பிரசாதம் இதெல்லாம் நான் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து டிக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு அது ஆரம்பத்துல டிக் பண்ணிட்டே அப்புறம் அது நம்மளுக்கு பழக்கமாயிடும். அப்ப அதை நம்ம ரொட்டீனை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல பக்தியில நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பக்தி சேவை நம்ம கையில எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அந்த வகையில் நம்ம அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். விபூதி யோகம் பூர்ணத்தின் வைபவம். அதுதான் ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு மங்களாச்சரண் யார் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स माताजी. प्रणाम्स. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं तदा विश्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं चक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 9 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்திடலாம். 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இருக்கலே உயர்ந்த வித்யை பகவத்கீதை, இருக்கலே உயர்ந்த குக்யம் கான்பிடென்ஷியல் ரகசியம், அது என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது ரொம்ப இனிமையா செய்யக்கூடிய விஷயம். அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது பக்தியை ரொம்ப இனிமையா செய்யக்கூடியது, நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணும், ரொம்ப பியூர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில பகவானோட ஐஸ்வர்ய யோகம் பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம். அதாவது யாரெல்லாம் வந்து நம்பிக்கையோட பகவான்கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம்
வந்து மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம், அவங்க சத்ததம் கீர்த்த எந்தோமாம் எப்பயும் பகவானை பத்தியே துதிச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட பக்தி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களாம் நாத்திகர்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தங்கிடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, யாரெல்லாம் நல்லபடியா தியானிக்கிறோமோ அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத கொடுத்து இருக்கிறத பாதுகாப்பேன் அப்படின்றது சொன்னாங்க. அந்த வகையில நம்ம கிட்ட இருக்கிற பக்திய பாதுகாத்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மளை விட ஆசை. நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம தான் ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்றோம் பகவான் அடையறதுக்கு அப்படின்னு. ஆனா பகவானுக்கு நம்மளோட ரொம்ப ஆசை. கொஞ்சம் யாராவது பக்தி பண்ணிட்ட போதும், அவங்களை எப்படியாவது தன் பக்கம் அவங்களே மார்க்கம் கொடுத்து வழி கொடுத்து கொண்டு வந்துருவாங்க. இருக்கிற பக்தியை காத்து இன்னும் நமக்கு பக்தியில முன்னேற்றத்துக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்ணணும். அந்த வகையில அப்படின்னு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆரம்ப நிலையில சிறு சிறு தடுமாற்றங்கள் இருந்தாலும் பக்தர்கள் கிட்ட அந்த பக்தியை அவங்க என்ன பண்ணுவோம், அவங்க ஸ்திரமா பக்தியில இருந்தாங்கனாலே போதும். அந்த பக்தியை அவங்க என்ன பண்ணும், அவங்கள சரியான நிலைக்கு கொண்டு வந்துரும் அப்படின்றத சொல்லி, என்றும் என் பக்தன் அழிய மாட்டான் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் பக்தி சிறந்ததுன்றது நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி பகவத்கீதையில என்னைக்கும் நம்ம வந்து என்னையே மனசுல நினைச்சு எனக்கே வழிபாடு பண்ணி எப்பயும் பக்தியோட இருக்கணும்ன்றது நம்ம பார்த்தோம் 9வது அத்தியாயத்துல. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பகவானோட அப்லன்சஸ் வைபவங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா. அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். நாமி விது சுரகனா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இன்னைக்கு நம்ம சதுர் ஸ்லோகி பார்ப்போம். பகவத்கீதை முழுசா நம்ம படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு நெட் ரிசல்ட்டா என்ன தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா. அது வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் நம்மளுக்கு நல்லபடியா உணர்த்திடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அர்ஜுனர் கிருஷ்ணன் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரை வந்து இந்த சதுஸ்லோகி எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம், சரிங்களா, வித்யா ராஜகுகம் சதுஸ்லோகி இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடா ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சர்வமேத கிருதம் பண்ணி அர்ஜுனர் ஏத்துக்கிறாங்கன்னா அர்ஜுனர் கூட இருக்கிற நம்மளும் ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுதான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், அவங்களோட மகிமைகள் அது வந்து குறிப்பிடுவாங்க. திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 10.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் நம்மளும் கூட இருக்கும். சரிங்களா. நம்மளையும் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதை கேட்கிற பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், இது வரைக்கும் பகவான் நிறைய ராஜவித்யா ராஜகுக்கியமே கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. இதுவரை விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை, இன்னும் நிறைய நாலேஜ் தற்போது உன்னிடம் உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகின்றேன், நமக்காக. சரிங்களா. இதை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.2 10.3 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी। भामिनी माताजी, हरे कृष्ण। नमो विदुसुरगणा प्रभवं नमःश्य अहम् आदिर् हि देवानां महर्षिणां சசர்வச. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷியர்களுக்கும் நானே ஆதியாவேன். யோமாம் அஜம் அநாதிம்ச வேதிலோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட ஸ்மரஜேஷு சர்வபாவை பிரமுச்சியதே. எவன் ஒருவன் என்னை பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 10.2 10.3 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை அப்படின்றத இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா. தேவர்கள் மகாரிஷிகள் ஏன் அதை அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேவர்கள்லாம் உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா, நம்மளோட நிறைய சக்திகள் நிறைஞ்சவங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா, பாபம் செய்யாதவங்க, அந்த வகையில அவங்க எல்லாரும் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்.
அப்படிப்பட்ட தேவர்கள் மகாரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவானோட அப்புலன்சஸ் மகிமைகளை சில சமயம் முழுமையா தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்ட இருந்தா இல்லைங்களா? சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இந்த இயற்கையான விஷயங்கள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? மரம், செடி, கொடி இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மேன்மேட் இல்ல, எல்லாமே பகவானுக்கு ஒருத்ததுதான், பகவானால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இந்த லேப்டாப், டேபிள் இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்துட்டு யாரு செஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தான், மனிதர்கள் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்ப இதுக்கு காரணம் வந்து நம்மள சொல்லிக்கிட்டாலும் இதோட மூலப்பொருள் யாருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பகவானால உருவாக்கப்பட்ட அச்சித்து விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? பகவானால உருவாக்கப்பட்ட அச்சித்து விஷயங்களை வச்சு, பகவானால கொடுக்கப்பட்ட இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு, உன்னுள் உள்ள திறமை நான் சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அப்ப திறமையா பகவான் தான் இருக்காங்க. அந்த திறமையை நம்ம வச்சு என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப மனிதர் உருவாக்குனாலும் சரி, இயற்கையா இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே காரணம் யாரு? சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில தேவர்கள் எல்லாமும் பகவான் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மா உருவாக்கி, பிரம்மா அதுக்கப்புறம் இந்த உலகங்களை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் மகரிஷிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து பிரம்மா வந்து சிருஷ்டி பண்ணுவாங்கல்ல, ரிஷிகள், மனுக்கள், அவங்கெல்லாம் பிரஜாபதி, இவங்கெல்லாம் பிரம்மா வந்து சிருஷ்டி பண்ணிட்டே வருவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்தா வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிட்ட இருந்தா. அப்ப அகம் ஆதி தேவானாம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவர் யாருன்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இங்க வந்து தேவர்கள், அப்படிப்பட்ட தேவர்கள் மகரிஷிகளும் கூட பகவானோட வைபவங்களை அறிவதில்லை அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா 2 பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து பிரம்ம விமோகன லீலை. பிரம்மா வந்து தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுரும் அவங்களுக்கு, கிருஷ்ணர் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுரும். கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டுருவாங்க. விரஜபூமியில பகவான் அவதாரம் எடுத்தப்ப. அது மாதிரி இந்திரன் அவங்களும் வந்து பகவான் வந்து கொஞ்சம் புரிதல்ல இது பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அவங்களும் வந்து இந்த கோவர்தன் லீலைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த லீலையோட இதுதான் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான். இந்திரன் வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. அப்புறம் பிரம்மா வந்து தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது வந்து இந்த பிரம்ம விமோகன் லீலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்திரனால இந்திரனோட தடுமாற்றத்தை வந்து நம்ம வந்து 18வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். சர்வதர்ம பரித்யக்ஷ அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்படியே அது பொருத்தமா இருக்கும். பிரம்ம விமோகன் லீலை வந்து இந்த இதுல பார்க்கலாம், இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல. என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து கோபாஸ்கர்ல ரொம்ப நல்லா ஜாலியா டைம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா? அவங்களோட ரொம்ப நல்லா அந்த நட்பின் உறவுல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அங்க மதுமங்கள்னு ஒரு கோபா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையானவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தினம் அவங்க வீட்டுல என்ன அவங்க அம்மா கொடுக்குறாங்களோ, மாடு மேய்க்கிறதுக்கு எல்லாரும் போவாங்க இல்லைங்களா கோவர்தன் மலைக்கு. அப்ப எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல இருந்து உணவு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து மதுமகள் அவங்களும் வராங்க. ஆனா அவங்க வீட்டுல ஏழ்மை இருக்கிறதுனால அவங்க நிறைய நாள் எதுவும் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஒரு நாள் அவங்களுக்கு மனசு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கும். அவங்க அம்மாட்ட கேட்பாங்க, எனக்கும் ஏதாவது கொடுங்களேன், நானும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும், எல்லாரும் எடுத்துட்டு வராங்க கிருஷ்ணர் கூட, அப்புறம் சாப்பிடுறாங்க, பகவானுக்கு கொடுக்குறாங்க, நானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவங்க அம்மா வந்துட்டு பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தவங்கிட்ட இருந்து புளிச்ச மோர் கொஞ்சம் வாங்கி அவங்க கிட்ட கொடுக்குறாங்க. மதுமங்களும் எடுத்துட்டு போறாங்க. இதை வந்துட்டு எடுத்து கிருஷ்ணர் எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா பகவானுக்கு. அப்ப வந்து கேக்குறாங்க, நீ வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்க எனக்காக இன்னைக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. நான் ஒன்னும் கொண்டு வரல, ஏன்னா புளிச்ச மரம் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு மனசுக்கு வரல, அதனால நான் ஒன்னும் கொண்டு வரல அப்படின்னு. இல்ல நீ என்ன வச்சிருக்க அது எனக்கு கொடு அப்படின்னு வந்து கட்டாயப்படுத்தி கேக்குறாங்க. ஏன்னா அன்பின் பரிமாற்றம் தான் இல்லைங்களா? இவங்க வந்து நல்லா இல்லையே, இது எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர் கொடுக்கறதுன்னு. அவங்க வந்து நீ எனக்காக ஏதோ எடுத்துட்டு வந்திருக்கல அதை கொடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு எடுத்து வாய்க்குள்ளார ஊத்திப்பாங்க அந்த மோரை, மதுமங்கள். உடனே கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாய் அப்படி அழுத்தி விடுவாங்க, அந்த மோர் அப்படியே டப்புன்னு வெளில வரும், அது இவங்க குடிப்பாங்க. உடனே இந்த பிரம்மா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணா எவ்வளவு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நியமனங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து ஆச்சாரமா நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஆஃபர் பண்றோம். இங்க என்னன்னா ஒரு கோபாவோட வாயில இருக்கிற அது அவங்க வாயில இருந்து அந்த மோரை பகவான் வந்து குடிக்கிறாங்களே, இது கண்டிப்பா நம்மளோட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தானா அப்படின்னு வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுடும். ஆனா இந்த சந்தேகம் எல்லாமே அர்ஜுனருக்கா இருக்கட்டும், இப்ப அர்ஜுனர் குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா, அது வந்து பகவான் நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்குற அந்த ஒரு நிலைக்காக தான் இல்லைங்களா? எப்பயுமே பக்தர்கள் மூலியமா தான் நமக்கு பகவான் வந்து வழிகாட்டுதல் கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில இப்பயும் வந்து பிரம்மா மூலியமா நமக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முறைதான். அந்த வகையில
உடனே பிரம்மாவுக்கு வந்து தருமா, சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த கோபாஸ் எல்லாம் அப்புறம் பசுக்கள் எல்லாம் நம்ம கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் மறைச்சு வச்சிருவாங்க. உடனே அந்நேரம் பார்த்து கிருஷ்ணர் வந்து இங்க அகாசுரன் அப்படின்ற அசுரன் இருப்பாங்க பாம்பு வடிவத்துல, அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக அங்க தனியா போயிருப்பாங்க. இங்க வந்து பார்த்தா இவங்களோட கோபாஸ் எல்லாம் இங்க இருக்க மாட்டாங்க. உடனே வந்து கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா, அதனால பிரம்மா தான் இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, அத்தனை கோபாஸாவும் அத்தனை பசுக்களாவும் அப்படியே விரிவாக்கம் பண்ணி அதுலயும் யாரும் அந்த மேனரிசம் கூட மாறாம, சில பழக்கங்கள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பழக்கங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி பழக்கங்கள் உள்ள கோபாஸ் எல்லாம் அதே பழக்கத்தோடயே பகவான் வந்து அவங்கள மாதிரி அப்படியே வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி எல்லார் வீட்டுக்கும் போயிடுவாங்க. சரிங்களா, போயிட்டு இதே மாதிரி ஒரு வருஷம் போயிடும். எல்லாரும் அப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லார் வீட்லயும் வந்துட்டு பகவானே இருக்கிறதுனால தன்னோட குழந்தை மேல அவங்க அன்பை எப்பயும் காமிக்கிறது இயல்பு. ஆனா கிருஷ்ணரே அங்க வந்திருந்தனால அவங்களுக்கு அது தெரியாது, அது தன்னோட குழந்தை தான், ஆனா அது பகவான் இல்லைங்களா, அதனால இன்னும் நிறைய அன்போடயே நல்லா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பிரம்மா வந்து பாக்குறாங்க, சரி நம்ம தான் ஏதோ பண்ணோமே, ஏதாவது அங்க வந்து மாற்றம் இருக்கா, கிருஷ்ணரை யாராவது திட்டுறாங்களா, ஏதாவது நடந்துதாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மாற்றமும் இல்லை, எல்லாம் இயல்பா இருக்கு. அப்பதான் பிரம்மாவுக்கு வந்துட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு அந்த இது புரிதல் வருது, இந்த மாதிரி விரிவாக்கம் வேற எந்த ஆத்மாவாலையும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம், குவாலிட்டி வைஸ் சேம், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மாவும் பகவான் சூப்பர் சொல்லும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பகவான் விபு, நம்மளாம் அணு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மாவால விரிவாக்கங்கள்லாம் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா, உலகங்கள்லாம் சிருஷ்டி பண்ண முடியாது, இயக்க முடியாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆத்மாவுக்கு முடியாது. அப்போ உடனே வந்துட்டு அப்ப இவங்க வந்து கண்டிப்பா சுப்ரீம் பர்சனல் காட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா வந்து பயத்தோட மன்னிப்பு ரொம்ப நிறைய 40 ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவாங்க. சொல்லி பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் பகவானும் அவங்க வந்து பார்க்கும்போது இந்த கோபாஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, இவங்க விரிவாக்கம் பண்ண கோபாஸ் எல்லாம் பிரம்மாவுக்கு எப்படி தெரிவாங்கன்னா 400 ஃபார்ம்ல விஷ்ணு ரூபத்துல எல்லாரும் தெரிவாங்க. அப்போதான் தெரிஞ்சிடும் இவங்களுக்கு, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்துட்டு நான் பிரம்மா இருக்கேன்னா எந்த பிரம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்பதான் தெரியும், ஓஹோ நிறைய உலகங்கள் இருக்கு, எல்லா உலகங்களையும் பிரம்மான் இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க மன்னிப்பு கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, இந்த மாதிரி தேவர்கள் இல்ல பிரம்மாவை யார் உருவாக்குனது, பகவான் தான். கர்ப்போதய கஷா விஷ்ணுவை வந்து அவங்க விரிவாக்கம் பண்ணி அவங்களோட நாபிலிருந்து வந்து தாமரையில் தான் பிரம்மா முதல் லிவிங் என்டிட்டியா அவங்க உருவாக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவை என்ன பண்ணிட்டாங்க, கொஞ்சம் தடுமாற்றம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்றதை பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதாவது நம்ம பாக்குறோம். தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் 10.3ல எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாக, பகவான் வந்து பிறப்பற்றவனாக ஆரம்பமற்றவனாக அப்படின்னு நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவனாக, பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள் உத்தம ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா, மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது வரைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில வேதத்தையே பகவான் தான் கொடுத்திருக்காங்க, வேதத்தோட அம்சமா தான் கீதோபனிஷத்தை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில எல்லா உலகங்களின் இறைவனாக அறிகின்றானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக, அவங்கதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல, அதாவது நாலேஜ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், எந்த குழப்பமும் இல்லாம. அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். இந்த நிலையில யாரு நல்லபடியா பகவானை புரிஞ்சு பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களோட பாவங்கள்லாம் தொலையுது அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.6 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। जानीक्रमण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। महर्षयः शब्दपूर्वे सत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जादा येषां லோக இமா பிரஜா. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தலான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவளிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, 7 மகரிஷிகளும், சரிங்களா, பிரம்மா உருவாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் 4 குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் ருத்ரர்கள், அப்புறம் நாரதர் அப்படின்னு வந்துட்டு மகரிஷிகள் 7 பேரு இப்படின்னு வந்துட்டு பிரம்மா வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க. அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள், அதாவது குமாரர்கள், 4 குமாரர்கள், மனித சமூகத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள்ல அதாவது மனிதர்கள் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருப்போம் அப்படின்னா, மனுக்களை வந்து பிரம்மா படைப்பாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படி வந்திருப்போம். எல்லாருமே என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மா மூலியமா
சர்கா விசர்கா அப்படின்னு கிரியேஷன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? பிரம்மா மூலியமா என்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்க, அப்படி உருவாக்குறாங்க நம்ம பாக்குறோம். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இவங்கெல்லாம் இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணமா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரம்மா கிட்ட இருந்து சிருஷ்டி பண்ண இவங்கெல்லாம். இது மாதிரி எல்லா உலகங்களும் எல்லா உயிரினங்களும். அதனாலதான் அந்த பாகுபாடுன்றதே இல்லாம இருக்கணும். இது வந்து ட்ரீஸ், இது வந்து பேர்ட்ஸ், இது அனிமல்ஸ், நம்மளை விட கொஞ்சம் தாழ்ந்தது அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மாக்கள். அந்த கர்மத்தின் பலனா அந்த ஆத்மா அந்த மிருகப்பிறவிலையோ இல்லைன்னா பறவையிலையோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, மனிதனா வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இன்னொன்னு என்ன அப்படி பார்க்கலாம்னா, எல்லாருமே வந்து பகவானோட குழந்தைங்க, பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். நம்ம எப்படியோ அதே மாதிரிதான் எல்லாரும் வந்தவங்க இல்லைங்களா? அதனால எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஆத்மாக்களுக்கு நடுவுல எந்த பாரபட்சமுமே கிடையாது. மரங்கள், செடிகள், பசு பட்சி, மனிதர்கள் அப்படின்ற பாகுபாடுலாம் கிடையாது. எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாமி போதிம் யோகம் ச மம யோ வேதி தத்வதஹ சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயஹ. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங், ஆத்தாரம் அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாருமே உருவாகி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, குழப்பம் அப்படின்றது ஏற்படாது. சரிங்களா? நம்ம பாவங்களும் தொலையும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப இந்த மாதிரி இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும், பகவானோட சக்தி யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது எல்லாமே பகவான்ட்டு தான் வந்திருக்கு. அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்து நம்மளோட நிலை என்ன, பகவானுக்கு நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும், இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னுதான் நம்மளோட எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அடுத்து அவங்க வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதில் சந்தேகம் இல்லை. யார் ஒருத்தவங்க உண்மையாக அறிகின்றானோ, நம்பிக்கையோட யார் எது தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்துருவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.8 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சம்மன்விதஹ. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம 10.8ல இருந்து 11 வரைக்கும் சதுர் ஸ்லோகி பார்க்க போறோம். 4 ஸ்லோகங்கள். சதுர்னா 4 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் பகவத்கீதையோட சாராம்சமா நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், சதுர் ஸ்லோகில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஆன்மீக உலகம், கோலகம், வைகுண்டம், பிரம்மஜோதி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஜட உலகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி எல்லா உலகங்களுக்கும், ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. பகவான்கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகுது. நம்ம இது கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகங்கள்ல யார்கிட்ட தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்ணோதய கஷா விஷ்ணுவோட திருமேனில இருந்து எல்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், வேதங்கள்ல நல்லபடியா தெரிஞ்சு, சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பக்தி சேவையில ஆத்மார்த்தமா, மனப்பூர்வமா, ஹோல் ஹார்ட்டடா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பக்தி சேவை பகவானுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்தே உருவாகி இருக்குன்றது தெரிஞ்சு நல்லபடியா அவங்களுக்கு ஆத்மாத்மா பக்தி பண்ணுவாங்கன்றது 10.8 ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.9 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் சித்தா மத் கத பிராணா
போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப 10.9 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யார் ஆத்மார்த்தமா பக்தி பண்றாங்களோ, சரிங்களா, 10.8ல பார்த்த மாதிரி, இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி யாரு பக்தியில நல்லபடியா ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. எப்பயும் அவங்க கிருஷ்ணரோட நினைவிலேயே தான் இருப்பாங்க, சரிங்களா. பகவான் நிலையா அவங்களோட இதயத்துல இருப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எப்பயும் அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட கைங்கரியத்துக்காக, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்காக அவங்க அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பகவானோட பத்தி பேசுறது, பகவானோட உபதேசங்களை பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கிறது, இதுலயே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுமா, பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் எங்கதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா போதும் அப்படின்ற அதாவது போதும்னா இதுக்கு மேல இனிமே தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த போதும் இல்ல. இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு அந்த திருப்தின்றதே வராது இல்லைங்களா, இன்னும் இன்னும் இன்னும்னு. இதுலயும் இன்னும் இன்னும் இருக்கும். ஆனா இதுல அந்த ஜட உலகத்துல அந்த ஒரு ஆங்கரிங் சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி இருக்காது, சரிங்களா. இதுல ஒரு அமைதி, நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி ஆனந்தம், பரமானந்த நிலையும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இது ரெண்டு ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு பிளக்சுவேட் ஆகும், ஆனா ஆன்மீகத்துல இது எப்பயுமே நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு உதாரணம் நம்ம பிரபுபாதாவை பாக்குறோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. எப்பயும் கிருஷ்ணர் மனசுல நினைச்சு கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண பக்தியை தான் மட்டும் அனுபவிக்காம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. அதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எழுதினாங்க. அதை பத்தி, பகவானை பத்தி பேசுறதுல, பகவானோட உபதேசங்களை பத்தி பேசுறதுல அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. பிரகலாத் மகாராஜர் அவங்களையும் நம்ம இதுல உதாரணமா நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா அவங்களும் நாரத முனிவர்கிட்ட இருந்து நல்லபடியா டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நாலேஜ் வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பயும் பகவானை மனசுல நிறுத்தி தன்னோட வாழ்க்கை பகவானுக்காகவே அவங்க வாழ்வாங்க. பகவானை பத்தி அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. அந்த அசுர குழந்தைகளா இருப்பாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், அவங்களுக்கும் உபதேசம் பண்ணி அவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க. அதுல திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பத் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभुजी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी. இப்போ இந்த 10.10 ஸ்லோகம்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது, சரிங்களா. எப்பயும் பக்தி மார்க்கத்திலே இருப்பாங்க, இவங்க வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அர்ஜுனரும் பகவானை மனசுல நிலைநிறுத்தி என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா. எப்பயும் அவங்களுக்கு பகவான் இதயத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப தூய பக்தர்களோட மனதுல எப்பயும் பகவான் இருப்பாங்க. அந்த நிலை நம்மளும் கொண்டு வந்துக்கணும். வேண்டாத எண்ணங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டு அது எல்லாத்தையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில அனுப்பிட்டு எப்பயும் பகவானோட உபதேசங்கள், பக்தர்கள், இதுலயே நம்ம மனதை நம்ம சிந்தனையில கொண்டு வரணும், சரிங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா சஞ்சலம் இல்லாம திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பக்தர்களோட வாழ்க்கை இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது, இந்த மாதிரி இடையூறாது எப்பையும் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். இந்த மாதிரி யாரு பக்தி பண்றாங்களோ அந்த இடையூறாதுன்றது ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா. பக்தி மார்க்கத்துல எப்பயும் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க பகவானை அடைய மார்க்கத்தை பகவானே அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அடுத்தடுத்து நமக்கு அந்த பாதை நல்லபடியா ஏற்படும், பகவானே அடையிற மார்க்கம், சரிங்களா. அதுதான் அதுக்கு நம்ம யாரு பாக்குறோம் அப்படின்னா, துருவ மகாராஜர் அவங்களோட சரித்திரம் பாக்குறோம் நம்ம. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே துருவ மகாராஜர் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 7வது அத்தியாயத்துல பொருள் வேண்டி
அதாவது 4 விதமான மக்கள் பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றது துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், அப்புறம் ஞானி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர்னு, அல்லது பொருள் விரும்புவோர், செல்வத்தை விரும்புவோர்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம துருவ மகாராஜரை நம்ம அங்க பார்த்தோம். அந்த வகையில துருவ மகாராஜர் அவங்களோட சரித்திரம் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அவங்க வந்து என்ன யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வயம்பு மனு அப்படின்ற மனுவோட பிரம்மா வந்து 14 மனுக்களை உருவாக்குவாங்க இல்லைங்களா. அதாவது மனுக்கெல்லாம் பிரம்மா உருவாக்குவாங்க. அதுல ஒரு நாளைக்கு 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வயம்பு மனுவை உருவாக்கியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள், அப்புறம் 3 பெண் குழந்தைகளா இருப்பாங்க. அந்த 2 பிள்ளைகள்ல ஒருத்தவங்க பேரு பிரேமரதா, இன்னொருத்தவங்க பேரு உத்தானபாதா அப்படின்றவங்க. அந்த உத்தானபாதா அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா. அந்த உத்தானபாதான்றவங்களுக்கு 2 மனைவிகள், ஒருத்தவங்க சுனிதி, இன்னொருத்தவங்க ஸ்ருச்சி அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த சுனிதி அவங்களோட பிள்ளை தான் வந்து துருவ மகாராஜர். ஸ்ருச்சி அப்படின்றவங்களோட பிள்ளை பேரு உத்தமா அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த உத்தானபாதா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ருச்சி மேல அதிகமான அன்பு இருக்கும். சுனிதி அவங்க மேல வந்துட்டு அவ்வளவு அன்பு இல்லாம இருப்பாங்க. சரிங்களா. இந்த சுனிதி எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சாத்வீகமான குணத்துல இருப்பாங்க. ஸ்ருச்சின்றவங்க கொஞ்சம் பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. சரிங்களா. நல்ல ஆசைகள்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, துருவ மகாராஜர் வந்து அப்ப அவங்களுக்கு 5 வயது. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட அப்பா கூட விளையாடணும் அப்படின்ற ஆசையில அவங்க வந்து போறாங்க. ஏன்னா உத்தமாவுக்கு எப்பயும் ஸ்ருச்சி மேல ரொம்ப அன்பு இல்லைங்களா, அதனால அவங்க கூட தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அங்க போகும்போது பார்த்தா இந்த உத்தமான்ற இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த ஸ்ருச்சி அவங்களோட பிள்ளை. அந்த பிள்ளை வந்து அவங்க மடியில உட்காந்துருக்கும், உத்தானபாதா மடியில உட்காந்துருக்கும். உடனே வந்து இவங்களுக்கும் ஆசை, துருவ மகாராஜருக்கும் தானும் அப்பா கூட போய் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கிட்டக்க போவாங்க. அப்போ வந்து இந்த ஸ்ருச்சின்றவங்க அங்க இருந்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ எல்லாம் வந்து அப்பா கூட எல்லாம் விளையாடக்கூடாது, நீ போயிட்டு என் வயிற்றுல பிறக்கணும், அதுக்கு நீ போய் காட்டுல போய் தவம் பண்ணு, மகாவிஷ்ணுவை வேண்டி தவம் பண்ணு, என் வயிற்றுல பிறக்கணும்னு, அப்படி பிறந்தா வேணா நீ உங்க அப்பா கூட விளையாடலான்னு சொன்ன உடனே இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப சோகமாயிடும், கோபம் வரும், அழுக வரும், ஏக்கம் எல்லாம் சேர்ந்துரும். உடனே வந்துட்டு ஏன்னா சத்திரிய பிள்ளை இல்லைங்களா, ரொம்ப அந்த கோபம் அந்த வேகத்தோட என்ன பண்ணுது, அழுதுகிட்டே தேம்பி அவங்க அம்மா கிட்ட போகுது. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கும் தெரிய வருது இது. அவங்க ரொம்ப சாத்வீகமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து சொல்றாங்க, சரி இது வந்துட்டு நமக்கு இப்படிதான் பிராப்தம் இருக்கு, நீ வந்து உங்க சிற்றனை சொன்ன மாதிரியே நீ வந்து விஷ்ணுவை நோக்கி தவம் பண்ணு. ஏன்னா விஷ்ணுவை நோக்கி தவம் பண்ணவங்க உங்க தாத்தா சுயம்பு மனு அவங்களும் நல்ல நிலையில இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்கள பிரம்மா அவங்களும் வந்து சிறந்த நிலையில இருக்காங்க. அதே மாதிரி உனக்கும் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நேரா காட்டுக்கு தவம் பண்றதுக்கு போயிடும். உடனே வந்துட்டு அப்ப வழியில நாரத முனிவர் வருவாங்க. நாரதர் வந்தாலே அங்க பக்தி நிச்சயம் அப்படின்றது. ஏன்னா பகவான் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படின்றத எடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு லிவிங் என்டிட்டி சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுப்பாங்க பிரதானமா. அந்த மாதிரி நாரதருக்கு அவங்க கொடுத்த அந்த சக்தி என்னன்னா, எல்லாரையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நாரதர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. துர்கா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், இந்த ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் சாண்ட் பண்றீங்களா, அது வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, மாதாஜி ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் சாண்டிங் மட்டும் பண்ணுங்க மாதாஜி, இதோ வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியல மாதாஜி. ஒரு 2-3 ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க மாதாஜி, இதோ வந்துடுறேன். மாதாஜி சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி டிவோட்டீஸ், கொஞ்சம் டோர் டெலிவரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நாரதர் வராங்க, சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் இல்லைங்களா. அவங்க வந்து
அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பக்தி அப்படின்ற அந்த சக்தியை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நாரதர் எங்கெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் வராங்களோ, யாருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லபடியா பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில பார்த்தோம்னா துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர், அப்புறம் வால்மீகி, மிருகாரி, அப்புறம் வியாசர், சரிங்களா, இப்படி எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து நிறைய உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த வகையில துருவ மகாராஜர் இப்ப வந்து நாரத முனிவர் வந்து பாக்குறாங்க. நான் எப்பயுமே இவங்க வந்து குரு இல்லைங்களா, குரு வந்து எப்பயுமே செக் பண்ணுவாங்க அந்த டிசைப்பிளோட அந்த நேச்சர். அவங்க வந்து ஸ்திரமா இருக்காங்களா, தன்னோட முடிவுல பக்தியில ஸ்திரமா இருக்காங்களா, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவேன் அப்படின்றதுல ஸ்திரமா இருக்காங்க செக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா 5 வயசு குழந்தை இல்லையா துருவ மகாராஜர், அவங்க வந்து வராங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாரதர் வந்து கேக்குறாங்க, நீ எங்க போற அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை சொல்லுது. உடனே வந்து இந்த வயசுல தவம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, காட்டுல வந்து நிறைய ஆபத்துக்கள்லாம் இருக்கும், உனக்கு வந்து தவம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமானதும் கூட, அதனால நீ வந்து ராஜ்யத்துக்கு போ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இல்ல இல்ல, நான் தவம் பண்ணி நான் உயர்ந்த ராஜ்யத்தை நான் அடைவேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு அந்த வேதனைப்பட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா அவங்க சிற்றனை கிட்ட இருந்து. அதனால அவங்க வந்து நான் கண்டிப்பா தவம் பண்ணுவேன், நான் வந்து பகவானை பார்த்து அவங்ககிட்ட நான் வந்து வரம் வாங்கிட்டு தான் நான் போவேன், உயர்ந்த ராஜ்யம் வாங்கிட்டு தான் போவேன் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காங்க. இப்படியே அவங்க சொன்ன உடனே நாரதர் அவங்களோட ஸ்திரத்தை பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே சரி இந்த பிள்ளை வந்து ஸ்திரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த தவம் பண்ற அந்த முறைகள்லாம் அவங்க நல்லபடியா சொல்றாங்க, சரிங்களா. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுவனம் அப்படின்ற காட்டுல, சரிங்களா, விருந்தாவனத்துல இருக்கு. அங்க வந்துட்டு போயிட்டு கடும் தவம் புரியுறாங்க நாரதர் சொன்ன முறையில. 1வது மாசம் முதல் மாசம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணாங்கன்னா 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பழங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 2வது மாசம் வந்து உலர்ந்த புல் இலை இதெல்லாம் வந்து 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா. 5 வயது குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அது உலர்ந்த இலைகள் புல் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 9 நாளைக்கு ஒரு முறை 3வது மாசத்துல தண்ணீர் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 4வது மாசத்துல 12 நாளுக்கு ஒரு முறை காற்றை வந்து அவங்க சுவாசிக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு முறை 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை காற்றை வந்து அவங்க சுவாசிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் 5வது மாதத்துல அவங்க ஒரே கால்ல நகராம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தவம் வந்து பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த மாதிரி அவங்க இருக்கும்போது துருவ மகாராஜருக்கு நாரதர் வந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. அது வந்து மந்திரம், ஏன்னா குரு வந்து மந்திரம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வாசுதேவ மந்திரத்தை துருவ மகாராஜருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். உடனே துருவ மகாராஜரும் நல்லபடியா தவம் பண்றாங்க. அந்த அந்த தவத்தோட வீரியத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா பூமியை வந்து கொஞ்சம் நடுக்கம் ஏற்படுது அப்படின்றத பாக்குறோம். இதை பார்த்தோன்னே தேவர்கள்லாம் கூட பயந்துடுறாங்க, எதுவும் வந்துட்டு பிரளயம் எதுவும் வருதோ, ஏதோ ஆபத்து வருதோன்னு பயந்து பகவான்கிட்ட போயிட்டு முறையிடுவாங்க. அப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க, இல்ல இல்ல, இது வந்து என்னோட பக்தன் துருவ மகாராஜர் வந்து இது தவம் பண்றாங்க, அதோட நிலையினால்தான் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து நேரா வராங்க துருவ மகாராஜர்கிட்ட, சரிங்களா. இது வந்து பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரிஸ், இது ஐ மீன் பாஸ்ட் டைம்ஸ். இது இதுல வந்துட்டு பகவான் வந்து நாரதர் வந்து துருவ மகாராஜருக்கு அந்த தவம் செய்யும் முறை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த முறையெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளும் வாசிச்சோம்னா அந்த ரூபத்தை எப்படி தியானிக்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லபடியா நமக்கு வந்து தெரிய வரும், சரிங்களா. பகவான் ரூபத்தெல்லாம் வர்ணிச்சிருப்பாங்க. அந்த வகையில வந்து துருவ மகாராஜர் வந்து தியானம் பண்றாங்க. அப்ப பகவான் வந்து அவங்க முன்னாடி நிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்கல, சமாதி நிலையில இருக்காங்க, தன்னுக்குள்ளேயே நல்ல பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்ல இருக்காங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் வந்தது கூட அவங்களுக்கு தெரியல. உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா பகவான் வந்து சரி நம்ம இதயத்துல துருவ மகாராஜர் இதயத்துல இருக்கனால்தான் துருவன் வந்து கண்ணை திறக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதயத்துல உள்ள அந்த ரூபத்தை மறைச்சிடுறாங்க. இவ்வளவு நேரம் நல்லபடியா திருப்தியா ஆனந்தமா அனுபவிச்சுட்டு இருந்த பகவானோட ரூபத்தை காணோன்னே மறைஞ்சு போச்சுனோடனே கண்ணை திறந்து பாக்குறாங்க. என்ன ரூபத்துல தியானம் பண்ணாங்களோ அதே வாசுதேவ ரூபத்துல 400 ஃபார்ம்ல பகவான் ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுக்குறாங்க. அப்ப வந்துட்டு துருவ மகாராஜர்கிட்ட என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப வந்துட்டு துருவ மகாராஜர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்துட்டு ஒரு சிறந்த ஒரு பொக்கிஷம், நீங்க உங்களை நான் அடையணும்னு ஆசைப்படுறதை விட்டுட்டு சின்ன சின்ன உப்பு கல்லுக்கெல்லாம் நான் வந்து ஆசைப்பட்டுட்டேன், கண்ணாடி துகள்களுக்கு போய் நான் ஆசைப்பட்டுட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னா ரொம்ப
சாதாரணமான விஷயமா நமக்கு தோணும். ஆசைகள் மட்டும் இல்ல, அந்த துன்பங்கள் கூட நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான ஒரு துன்பமா தான் தோணும். சரிங்களா? அந்த வகையில அவங்க வந்துட்டு, நான் வந்து ராஜ்யத்துக்காக நான் போயிட்டு ஆசைப்பட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு நீங்க தான் வேணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்துட்டு துருவ மகாராஜர் பிரேயர் சொல்றதுக்கு விருப்பம் இருக்கும். ஆனா அவங்க 5 வயசு குழந்தைனால பிரேயர் சொல்ல தெரியாம இருப்பாங்க. அப்ப பகவான் அவங்களோட சங்கால தலையில அப்படியே தடவி விடுவாங்க. உடனே அவங்களுக்கு வேதங்கள்லாம் அந்த நாலேஜ் எல்லாம் நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைச்சு அவங்க நல்லபடியா பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. துருவ மகாராஜர் பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு பாகவதத்துல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பகவான் வந்து, நீ வந்து இந்த வயசுலயே இவ்வளவு கடினமான தவம் பண்ணிருக்க, அதனால நீ எதற்காக நீ தவம் பண்ணியோ அதுவும் உனக்கு கிடைக்கும். அதே சமயத்துல என்னைக்கும் உனக்கு பக்தி அது ஸ்திரமா உன்னோட மனசுல இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்றதையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. அதுல அவங்க வந்து 36,000 ஆண்டுகள் நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதே சமயத்துல பக்தி மார்க்கத்திலே இருந்து பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் பார்த்தோம். அப்ப எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இடையூறாது, துருவ மகாராஜர் இடையூறாது பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா, தவம் பண்ணாங்க. என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். பகவானே அதற்கான மார்க்கத்தையும் கொடுப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.11 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। श्रीविद्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मपावस्तो ஞானாதீபேன பாஸ்வதாம். அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ சதுஸ்லோகத்துல 4வது ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இந்த மாதிரி இடையராது யாரு பக்தி பண்றாங்களோ சரிங்களா, அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விசேஷ கருணை அது வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? பகவான் வந்து எப்பயும் நம்மளோட தப்புகளை பார்க்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அப்படி தப்புகளை பார்த்தாங்க அப்படின்னா யாருமே உங்க கோலகம் கூட்டே போக முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே தவறு அப்படின்றது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இயல்பா இருக்கிறது நம்மளோட நேச்சர்ல. அதனால பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயும் விசேஷ கருணை கொடுப்பாங்க. நம்ம பக்தி நல்லபடியா நம்ம பண்ணிட்டோம்னாலே அந்த தவறுகள் அந்த பாபங்கள் அதெல்லாம் வந்து பகவான் டெலீட் பண்ணிட்டு நம்மள வைகுண்டம் குலோகம் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்ப அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை பக்தர்கள்கிட்ட காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த அளவு நம்ம வந்து பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கும் அப்படின்றது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட அறியாமை அப்படின்ற இந்த இருளை வந்து ஞானம் எனும் சுடரிடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். நாலேஜ் நமக்கு கொடுத்து இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம எப்படி நம்ம விடுபட்டு பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த நாலேஜ் நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்து நம்மளோட அறியாமையை அவங்க போக்குவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில வந்து பரிஷித் மகாராஜர் அவங்களுக்கு பாகவதம் பகவான் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி மூலமா அவங்க கொடுத்தாங்க. அந்த வகையில அவங்க முக்தி அடைஞ்சாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி கபிலர் அவங்க வந்து தேவகதி அம்மாவுக்கு சாங்கிய பிலாசபி உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அதை நல்லபடியா அவங்க கேட்டு அதை நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஞானம் பாகவதம், ஞானம் கபிலரோட உபதேசம், சாங்கிய பிலாசபி, ஞானம் என்னும் சுடரிடும் தீபத்தினால் அறியாமை என்னும் இருளை அகற்றுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த இருள் போச்சுனாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், முக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப சத்துஸ்லோகத்தில் நம்ம இதெல்லாம் தான் பார்த்தது. பகவானே சர்வ காரணம்ன்றது தெரிஞ்சு ஆத்மார்த்தமா பக்தி பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எப்பயும் தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க பகவானை பத்தி பேசுறதுலயும் பகவானோட ஸ்லோகங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றதுலயும் ரொம்ப திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைவாங்க. எப்பயும் மனதுல பகவானை நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இடையிறாது பக்தி பண்றவங்களுக்கு அவங்களை பகவான் அடைய மார்க்கத்தை பகவானே ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்கன்றதை பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அறியாமை அப்படின்ற அந்த இருளை வந்து ஞானம் அப்படின்ற சுடர் தீபத்தினால் நம்மளோட இதயத்துல இருக்கிற பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதாவது வந்து அறியாமை அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதை நம்ம அப்ப பக்தி, தூய பக்தி சிறந்தது. அதை பக்தி பண்ணணும், நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.12 and 13 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्णा माता जी। उषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। अर्जुन उवाच
பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும அஹு ஸ்வாம் ருஷ்யः சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசः ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷ மே. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச் சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் 12 and 13 ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம். இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஏன்னா சதுர்ஸ்லோகி கேட்டுட்டாங்க கீதையோட சாராம்சம். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ பகவானை வந்து கிருஷ்ணரை சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அர்ஜுனர் கூறினா, நீரே பரபிரம்மன், சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட், உன்னத இருப்பிடம், அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் பகவான் தான் இல்லைங்களா? மிகவும் தூய்மையானவர், ரொம்ப தூய்மையானவங்க, பரம சத்தியம், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்றதையே நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். நீரே நித்தியமானவர், எப்பயும் உள்ளவங்க, திவ்யமானவர், தெய்வீகமானவங்க, ஜட சம்பந்தப்பட்ட தாக்கங்கள் எதுவுமே கிடையாது, தெய்வீகமானவங்க, ஆதி தேவர் அப்படின்றத பாக்குறோம், எல்லாருக்கும் முதன்மையா உள்ளவங்க பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம், பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? அவதாரங்கள் எடுப்பாங்களே தவிர பகவான், ஆனா அவங்க வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது கிடையாது, பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், இந்த மாதிரி ரியலைசேஷன்ஸ் அர்ஜுனருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த உண்மையெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே யாரு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா, நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர், இவங்களாமும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில அர்ஜுனர் கூட இருந்து நம்மளும் கேட்கிறோம், இதே ரிலேஷன்ஸ் நமக்கும் ஏற்படணும். அதே மாதிரி நாரதர், வியாசர், அசித்தலர், தேவலர் இவங்களாம என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதை உறுதி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப பகவானேவும் குறிப்பிட்டுட்டாங்க, சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி சத்துஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப இவ்வளவு பேர் உறுதி செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். இதற்கப்புறம் நமக்கு வேறு எந்த ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் ஏற்படக்கூடாது. ஏன்னா இவ்வளவு பேர், நாரதர், தேவலர், வியாசர், அர்ஜுனர், கிருஷ்ணரேவும் பகவானேவும் சொல்லியாச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும், அது அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கணும். என்னவா ஏத்துக்கணும் பகவான? நீரே பரம்பிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர் அப்படின்ற எல்லா பகவானோட ஆப்பலன்சஸ் எல்லாம் நம்மளும் ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.14 15 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகாஷ் மாதாஜி. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேஷவ நஹிதே பகவன் வ்யக்திம் விதிர்தேவானாதானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மையென நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கியத்துவத்தை அறிய முடியாது. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷு தேவதேவா ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல 10.14 15 நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்துவத்தை அறிய முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
ஏன்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தேவர்களும் கூட சிறு சிறு சமயத்துல என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கும் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுடும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன் தேவர்கள் அசுரர்களோ அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவானோட வியக்தத்துவம், அதாவது மகிமைகள், அப்பலன்சஸ், இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது பக்தர்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேவர்கள் அப்படின்னும் போது அவங்க சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க, வேதங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல தான் இருக்காங்க. இன்னும் அவங்க தன்னோட புலன்களை திருப்தி பண்றதுல தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. இன்னும் இந்திரனா பதவியில இருக்கணும், பிரம்மாவா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அந்த பதவி, அந்த நிலைக்கு தான் அவங்க அதுல உள்ள அந்த சந்தோஷங்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இன்னும் அவங்க டிவோட்டிஸ் அப்படின்றது இல்ல, ஆனா அவங்க உயர்ந்த நிலையில அவங்க சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க ரெகுலேட்டடா அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னும் அசுரர்கள் அப்படின்போது அவங்க ரஜகுணம் தமோ குணத்துல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, தங்களோட சந்தோஷங்களை அவங்க அனுபவிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் தேவர்களோ அசுரர்களோ வியக்தத்தை அறிய முடியாது. அப்ப யாரால அறிய முடியும்? யாரு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, யார் அப்படியே பகவானை ஏத்துக்கிட்டாங்க? தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன், பக்தன் அர்ஜுனன் இல்லைங்களா. அப்ப பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை அப்படியே உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கவோ பார்க்கவோ முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைத்திற்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர் அப்படின்றதுங்க குறிப்பிடுறாங்க. இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸா நம்ம பாக்குறோம். எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பகவான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லாருக்கும் இறைவன் அப்படின்ற அந்த புரிதலையும் இங்க நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப தேவர்கள்லாம் உருவாக்குனவங்க பகவான், ஆனால் தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் எல்லா அகிலத்தின் இறைவனே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அவங்களோட அந்தரங்க சக்தி அது அது யாரால தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா அது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாராலையும் அவ்வளவு ஏன்னா அவங்களோட அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா, ஒரு கட்டுக்குள்ளேயே இல்லாதது. அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது ஆத்மாக்களால முடியாது, பகவானை பத்தி பகவானுக்கே நல்லபடியா தெரியும் அப்படின்றதையும் குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.17 18 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஸ்வதோரணமான யோகம் விபூதி சஜாந்தன பூய கதைய திருப்தியை சுணவோதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஜனாத்னா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகமும் வாசிச்சு கொடுக்கீங்களா? 10.17. ஓ சாரி. கதம் வித்யாம் அகம் யோகின்ஸ் துவாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்தாந்திய பகவன் மயா. உன்னத யோகியாக கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கும் சேர்த்து சரிங்களா, எப்படி அர்ஜுனன் நமக்காக கேட்டிருந்தாங்களோ நிறைய விஷயங்கள், மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, அதுக்கப்புறம் ஏன் பலவந்தமா பாப செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுறோம் இப்படின்னு எல்லாம் நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, அர்ஜுனரோட இந்த நிலை அது நமக்கும் எடுத்துக்கணும். என்ன சொல்றாங்கன்னா, உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையிறாது நினைப்பதும், ஏன்னா சொல்லிட்டாங்க, இடையிறாது பக்தி பண்றவங்களுக்கு அவங்களை அடையும் மார்க்கத்தை பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா. இடையிறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு பக்தி தொண்டுல அப்படின்னும் போது இங்க அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்க, நான் உண்மை இடையிறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். எப்பயும் உங்களே நினைச்சிட்டு உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி அப்படின்றத கேக்குறாங்க. பகவானை வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும், வேறு எந்தெந்த ரூபத்துல எல்லாம் நாங்க உங்களை நினைவுல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. ஜனாதனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். பகவானோட வைபவங்களை ஏன்னா இங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே அறிவீர். அதோட ஆத்தார நிலை வரைக்கும் உள்ளது பகவானே தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும், பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ உங்களோட யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை.
பகவத்கீதை பாகவதம் பகவான் பத்தின நாமரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க தோணும். சரிங்களா? அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு போதும் அப்படின்ற எண்ணமே ஏற்படாது. அப்படிப்பட்டது இனிமையானது. அப்போ உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் பகவானை பத்தின விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்கிறோமோ உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அந்த மெசேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா, பகவான் நமக்கு கொடுக்குற அந்த உபதேசங்கள், அது வந்து அந்த வார்த்தைகள்ல வந்து அமிர்தமா இருக்கு அப்படின்றத அது மேலும் மேலும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு விஷயம், ஜட விஷயம்ன்றது போதும்ன்ற எண்ணம் வந்துடும். நல்ல பிடிச்ச சாப்பாடா இருந்தா கூட போதும் அப்படின்னு ஒரு கட்டம் வந்துடும் இல்லைங்களா. ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இன்னும் நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா. ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டுனா அது நிறைய என்ஜாய் பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட உபதேசங்கள் நிறைய கேட்கறதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்களாவும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। जानकीरामन प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच नन्दते कथयिष्यामि दिव्य यादां विभूतयः प्रधानेत कुरुश्रेष्ठ आश्रयन्दो विस्तरिष्यामि। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து இப்ப அர்ஜுனர் ஆசைய கேட்டாங்க இல்லைங்களா. பிரேயர் சொல்லியாச்சு, அவங்க தன்னோட விருப்பத்தையும் சொல்லிட்டாங்க பகவான்கிட்ட. இப்போ பகவான் எப்பயுமே பக்தர்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவாங்க. ஏன்னா பக்தர்கள் என்னைக்கும் தன்னோட சுயநலம் அப்படின்றது இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமே இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க கேட்டதும் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான் அப்படின்னும் போது அதாவது பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அப்படியே ஆகட்டும், நான் என் தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன், வேறு எந்தெந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்கின்றத நான் தெரிவிக்கிறேன்றத சொல்றாங்க. ஆனால் முக்கியமானவற்றை மட்டும் கூறப்போகின்றேன். ஏன்னா பகவானோட வைபவங்கள்ன்றது எல்லையற்றது. எண்ணற்ற உலகங்கள், எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இல்லைங்களா, எண்ணற்ற லீலைகள். இப்படி இருக்கும்போது பகவான் வந்து இது எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னா அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நான் உனக்கு குறிப்பிடுறேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. அந்த வகையில 21 38 வரைக்கும் எந்தெந்த விஷயத்துல பகவான் வந்து எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 12 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஜோதிகள் அதாவது தேஜஸ் அப்படின்றதுல சூரியனா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மருந்துக்கள் அப்படின்றதுல மாரிஷியா இருக்காங்க. நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு நம்ம வானத்துல பாக்குறீங்களா, அதுல நிலாவா பகவான் இருக்காங்க. வேதங்கள் 4 வேதங்கள்ல சாம வேதமா பகவான் இருக்காங்க. தேவர்கள் அப்படின்னு 33 கோடி தேவர்கள்ல பகவான் வந்து இந்திரனா இருக்காங்க. புலன்கள்ல மனம் அப்படின்றதுல இருக்கு, மனமா இருக்காங்க. உயிர்வாழிகள்ல உயிர் சக்தியா உணர்வா இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கணும். உயிர்வாழி அப்படின்னால கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம இந்த சரீரத்துல இருக்கோம், உயிர் இருக்கு அப்படின்னாலே அந்த உணர்வு, அதால்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உடல்ல வந்து உயிர் இருக்குன்றதே. அப்ப அந்த உயிர் சக்தியா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற பாக்குறோம். 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க. யக்ஷ ராட்சசர்கள் அவங்கள குபேரனா இருக்காங்க. வசுக்கள் அப்படின்றதுல அக்னியா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மலைகள்ல மேருமலையா இருக்காங்க. சேனாதிபதியில கார்த்திகேயனா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் புரோகிதர்கள்ல சரிங்களா ப்ரஹஸ்பதியா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது பிராமணர்கள் அந்த புரோகிதர்கள்ல. நீர்நிலைகள்ல நம்ம பார்க்கும்போது அதுல வந்து பகவான் வந்து பெருங்கடலா இருக்காங்க. மகாரிஷிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சப்த ரிஷிகள், மகாரிஷிகள் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா. அதுல மகாரிஷிகள்ல பிருகுவா இருக்காங்க. சப்தங்கள்ல ஓம்காரமா இருக்காங்க. நம்ம நிறைய சவுண்ட் எல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுல ஓம்காரமா, ஓம்ன்றதே பகவானே குறிக்கும். ஒளியில பகவான் வந்து ஓமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. யாகங்கள்ல திருநாம ஜபம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஜப யஜ்யம் அப்படின்றதுதான் அப்படின்னது திருநாமமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அசையாதவற்றில் இமயமலையா இருக்காங்க. எல்லா மரங்கள், அப்ப மரங்களுக்கு மத்தியில ஆலமரமா இருக்காங்க.
அதே மாதிரி தேவ ரிஷிகளுக்கு மத்தியில நாரதரா இருக்காங்க, கந்தர்வர்களுக்கு மத்தியில சித்ராதனா இருக்காங்க, சித்தர்கள் மத்தியில கபில முனியா இருக்காங்க, குதிரைகள்ல இந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா, உஜ்ஜை ஸ்ரவஸ் அந்த குதிரையா இருக்காங்க. அதாவது அமிர்தம் கடைஞ்சு எடுக்கும்போது நிறைய பொக்கிஷங்கள்லாம் வரும் இல்லைங்களா, அதுல வந்துட்டு ஒரு குதிரையும் வரும், அதான் உஜ்ஜை ஸ்ரவஸ் அந்த குதிரையா இருக்காங்க. பட்டத்து யானைகள்ல ஐராவதமா இருக்காங்க, இந்திரனோட வாகனம் இல்லைங்களா, வெள்ளை யானை அதுவா. மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதமா இருக்காங்க. அப்ப ஆயுதங்களுக்கு மத்தியில வஜ்ரம் அதான் இருக்குல்லே சக்தி வாய்ந்தது. பசுக்கள்ல காமதேனுவா இருக்காங்க, இனவிருத்தியாளர்கள்ல மன்மதனா இருக்காங்க, சர்ப்பங்கள்ல ஒரு தலை உள்ள பாம்புகள்ல பூலோக பாம்புகள்ல வாசுகியா இருக்காங்க, அதே வந்துட்டு பல தலைகள் உள்ள பாம்புகள்ல தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷனா இருக்காங்க, நீர்வாழினங்கள்ல வருணனா இருக்காங்க, முன்னோர்கள்ல ஆரியமாவா இருக்காங்க, நீதிபதிகள்ல யமனா இருக்காங்க, தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்காங்க, அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலமா இருக்காங்க. சரிங்களா, எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயத்துலதான் நடக்குது இல்லைங்களா, கண்ட்ரோல்ல. அந்த காலத்தை உருவாக்குனது பகவான், அப்ப காலமா இருக்காங்க. மிருகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல சிங்கமா இருக்காங்க, பறவைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருடனா இருக்காங்க, தூய்மைப்படுத்துவற்றில் காற்றா இருக்காங்க. அப்ப எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதுதான். சரிங்களா, மிருகங்கள், பறவைகள், அசுரர்கள், நீதிபதிகள், இப்படி எல்லாத்துலயுமே நாகங்கள், நீர்வாழிகள், இதுல எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸ்ரீராமனா இருக்காங்க, யாருன்னா ஆயுதம் தரித்தவர்கள்ல ஸ்ரீராமனா. அதே மாதிரி மீன்கள்ல மக்கர மீனா இருக்காங்க, பாயும் நதிகள்ல நதிகள் ரிவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல கங்கையா இருக்காங்க. எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைநிலையா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, படைப்புனாலே ஆரம்பம், அப்புறம் நடுநிலை, முடிவுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எல்லா நிலையிலுமே பகவான் இருக்காங்க. அதாவது எப்படின்னா இந்த குணாவதாரம் சொல்லுவாங்களா, பிரம்மா வந்து பேஷனுக்கு அதிபதி, ருத்ரர் வந்து இக்னோரன்ஸ்க்கு தமோகுணத்தின் அதிபதியா பாக்குறோம். அதிபதி அப்படின்னா ருத்ரர் வந்துட்டு தமகுணம் அப்படி கிடையாது, தமோகுணத்தின் அதிபதியா ருத்ரர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி சத்துவகுணத்தின் அதிபதியா விஷ்ணு. அப்படின் போது இந்த 3 நிலை பற்றியும் பகவான் வந்து இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். ஆத்மாவை பற்றிய அறிவுல ஆத்மாவை பற்றிய அறிவா யாரெல்லாம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தருமோ அந்த நிலையில இருக்காங்க. முடிவான உண்மை, அதாவது விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மையா இருக்காங்க. எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல முதல் அந்த அப்படின்னு சொல்ல இருக்காங்க. கூட்டுச்சொற்கள் இடைச்சொல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் படைப்பாளிகள்ல பிரம்மாவா இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாக்குபவை அனைத்துக்கும் உற்பத்தியாளர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது பிரம்மா மூலியமா தான் சிருஷ்டி பண்றாங்க இல்லைங்களா, சோ அந்த பிரம்மாவா பிரம்மாவா இருக்காங்க. பெண்கள் அப்படின்னும் போது பெண்கள் கிட்ட உள்ள அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இந்த குணங்கள்லாம் பெண்கள் கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த குணங்களா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சாமவேத மந்திரங்கள்ல பிருகத் சாமவேதமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து 21ல இருந்து 38 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து முக்கியமானவற்றை, அவங்களோட வைபவங்கள்ல முக்கியமானவற்றை அப்ப பாக்குறதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவானா தெரியணும், நம்ம ஒரு நிலையில கூட நம்ம பகவானை விட்டு இல்ல அப்படின்றது ஒண்ணும். ஏன்னா அர்ஜுனர் அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்களா, நான் வந்து இடையூறாது உங்களை நினைப்பதும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் எங்கனம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா, அதற்கான உபதேசம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப கவிதைகள்ல காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள் இந்த காலங்கள்ல வசந்தமா இருக்காங்க, ஏமாற்றுபவர்கள் கிட்ட சூதா இருக்காங்க, ஒளிபவற்றுள் தேஜஸா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். விஷ்ணு குலத்தவர்கள்ல வாசுதேவனா இருக்காங்க, படைப்பவர்கள்ல அர்ஜுனனா இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் அர்ஜுனனா இருக்காங்க, முனிவர்கள்ல வியாசரா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பெரும் சிந்தனையாளர்கள்ல உஷனா அப்படின்ற நிலையில இருக்காங்க, அடக்கி ஆளும் முறைகள்ல தண்டனையா இருக்காங்க, வெற்றியை நாடுபவர்கள்ல நீதியா இருக்காங்க, ரகசியங்களில் மௌனமா இருக்காங்க, ஞானிகள் கிட்ட உள்ள ஞானமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் இப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் கவர் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா, அப்ப பகவான் எல்லாத்துலயுமே ஊடுருவி இருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.39 40 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तत् अस्ति विना यत्स्यान् भयामौदं சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்க முடியாது, ஒன்றுமில்லை. தாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூதேஷத புரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ ஓமயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இவ்வளவும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டுட்டே வந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மேலும் பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. உயிர்வாழி ஆத்மான்னு வந்தாலே அந்த நம்ம எல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்? அந்த விதை யாருன்னா பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில், அதாவது சித்து அச்சித்து எல்லாத்துலயும் பகவான் வந்து இருக்காங்க. நானின்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் ஆப்புலன்சஸா நம்ம வந்து மகிமைகளா வைபவங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம உணர முடியும். வானத்துல சூரியனை பார்க்கும்போது பகவானோட தேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு பாக்குறதெல்லாம் பகவானா தெரியறதுக்காக நம்மளுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூடடா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, உயிர்வாழிகளோட விதை நானா இருக்கு, நானின்றி இருக்கக்கூடியது வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, எல்லையற்றவங்க பகவான். சரிங்களா? நான் உன்னிடம் கூறியவற்றை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே அப்படின்றது இங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.41 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மீனா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव वहच्छत्वं मम तेजो சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள், பெருமையான விஷயங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து வந்தவையே, பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து வந்தவையே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தோன்று என்பதை அறிவாயாக. அப்ப யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில வரோமோ நம்மளும் எப்படி ஆயிடுவோம்? ரொம்ப நல்ல நிலையில இருப்போம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்துட்டு நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படின்னாலும் நம்ம கிட்ட ரஜகுணம் தமோகுணம் இந்த அனர்த்தங்கள் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவ்வளவு ஏற்புடையதா இருக்காது பகவானுக்கு. அசுரர்கள் நம்மளோட சாஸ்திரத்துல பார்த்தோம்னா, அசுரர்கள் யாருமே பகவான தவம் பண்ணி வரம் வாங்கி இந்த உலகத்தெல்லாம் கட்டி காத்தாங்க, அதை ஆண்டாங்க அப்படின்றதே கிடையவே கிடையாது. அசுரர்கள் பகவான் கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்மளும் இப்ப நல்லபடியா பக்தி எல்லாம் பண்ணி பகவான்கிட்ட வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப ஒரு தூய்மையான ஒரு நிலையில இருப்போம். அதுதான் தூய்மை, அதுதான் பகவானாலே. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.42 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சம்பத் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. अथवा बहुनैतेन कीज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? இப்படி ஒண்ணா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா பாவனாலையும் அத முடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லையற்றவங்க இல்லைங்களா? எண்டுன்றதே கிடையாது. அப்ப சொல்லிட்டே இருக்கிறதுதான். அப்ப 10வது ஸ்லோகமே அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் அந்த சாப்டரே இல்லைங்களா? அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, அந்த சிறு பொறி, அந்த தேஜஸ்ல இருந்து வர ஒரு சிறு பொறி துளி, சரிங்களா? அதன் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ பகவானோட தேஜஸ் எல்லையற்றது. அந்த தேஜஸ்ல ஒரு சிறு பொறி துளி, அதன் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் என்ன பண்றாங்க? முழுமையா தாங்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இதுதான் வந்துட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான ஆத்தார ஸ்லோகமா நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த தேஜஸ்
அந்த துளி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் உங்களோட ரூபமா பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. நீங்க இந்த உலகத்துல எப்படி தாங்கி இருக்கீங்கன்றத நான் உங்களோட ரூபத்துல பார்க்கணும்னு. அப்பதான் பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காமிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம 10வது அத்தியாயத்தை நல்லபடியா நம்ம முடிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. இது பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विबुधियोगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே जय கிருஷ்ணா श्री माताजी। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வ அருள் கூட சிவ சாயுஜ்யம் பெற. ஒரு காலத்தில் பிரம்மனின் வாகனமாக கூறப்படும் அன்னமானது ஒரு குளத்தில் விழுந்து தன் அழகான நிறத்தை இழந்து அதில் நீந்தி கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் அந்த குளத்தில் நின்று கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அதை கேட்டவுடனே அன்னம் தன் சுய உருவத்தை பெற்றதோடு அது இறந்த பிறகு ஒரு பிராமணனாக பிறந்து முன் ஜென்மத்தின் வாசனையால் கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து இறந்த பிறகு அந்த சிவபெருமானே நேரில் வந்து அவரை தன்னிடம் அழைத்துக் கொண்டார். ஆகவே கடவுளின் அளவற்ற அருளை பெற கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம 10வது அத்தியாயத்தை நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல நாளைக்கு நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல விஸ்வரூபத்தை பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.